the second phase of the collection and distribution of clothes for people who have lost their livelihoods due to the floods caused by Cyclone Titwa. The project to collect clothes for the flood-affected Sri Lankan people who have lost their livelihoods and are staying in camps and who have not received clothes so far, through the International Human Rights Global Mission, began on 1st December and has been going on for the past 2 weeks in areas such as Horambava, Putiyavatta, Narammala, Boduhera, Vada Ketuva, Metivligedra, Olgaya, and Manva. The International Human Rights Global Mission's Board of Director and Media Director, journalist Mr. Faslan, Deputy District Director Mrs. Dushanti Madra, Kurunegala District Coordinators Mr. Sanjeeva, Mr. Rasis, Mr. Nuvan, Mr. Anas, participated in this clothing collection. During this time, financial assistance and clothes were provided by the public and the bereaved. For 14 consecutive days, the people's hope is based on the fact that the self-reliant people who love only humanity have been carrying out a relief yatra to collect clothes for their relatives, overcoming various obstacles and challenges. We continue to bring the relief items and clothes that you have given us to the people who are stranded by land, air and sea in a very safe manner. For this, the Sri Lankan police and other officials have extended their cooperation to me. The collected clothes were transported to Trincomalee by van by the International Human Rights Global Mission's Board of Director and Media Director, journalist Mr. Faslan, Kurunegala District Coordinators Mr. Rasis, Mr. Rizwan, Mrs. Ruxana, van driver Mr. Rizvi and others were taken to distribute essential clothes to the people who faced the disaster in the Trincomalee district on Thursday, 9 December. The clothes were handed over to the members of the Trincomalee Masjid Sammelan. Then, free lunch was provided to those who travelled with us through the Muthuru Rahmatul Jannah Arabic College. During this, members of the International Human Rights Global Mission visited the Muthuru Shafingar area through Baru to observe the conditions of the affected people. Later, our members visited the homes of the affected people and inspected the current situation regarding the normal life of the people. On the way here, if a bridge had been constructed at a distance of about 70 meters in the Masjid Puram, Shafingar, area known as Muthuru Vedathivu, the people requested us to construct that bridge at least in the future. He also invited us to the homes of the people of the area and explained the current situation there. We were able to observe scenes where their houses, huts, household items, poultry farms and documents were completely damaged. Later, religious services were held at the house of our member Mrs. Ruxana's father Abdul Qadir Nasruddin, located in the Kinya Kaka Point area. Then he served tea to the members who travelled with us. He also requested that a wheelchair he had be donated to the International Human Rights Global Mission to repair the wheelchair and provide it to the appropriate people. It is noteworthy that the people of this area continue to need financial assistance and dry food items and clothes. திருவண்ணாமலை நகரம் பள்ளிவாசல் சம்மேளனத்தில் தலைவர் பேசுகிறேன். மூதூரில் நடந்த அனர்த்த சம்பந்தமாக அனர்த்தத்துக்குரிய உதவிகளை குருநாகலை சேர்ந்த சகோதரர்கள், அவங்களுடைய ஊரை சேர்ந்த தனவந்தர்கள் மற்றும் ஊர்வாசி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பெருமதிமிக்க உடைகளை எங்களுக்கு அன்பளிப்பு செய்திருக்கிறார்கள். அதோடு இணைந்து அகில இலங்கை இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் குளோபல் அசோசியேஷன் அவங்களும் இணைந்து இந்த உதவி எங்களை செய்து தந்திருக்கிறார்கள். இந்த உதவி செய்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த ஜனசாக்கும் வகையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே மக்களது கோரிக்கை என்னவென்றால், முதல் முறையாக இந்த பகுதிக்கு முதலாக வெள்ளம் வந்துள்ளது. எனவே இங்கே பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களின் ஒரே ஒரு கோரிக்கை, இந்த 70 மீட்டர் சுமார் 70 மீட்டர் இந்த தூரத்திற்கு ஒரு பாலத்தை அமைத்து தருமாறு அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். எங்களோட கோரிக்கை, நாங்கள் 60 குடும்பம் குடியிருக்கிறோம் இங்கே. எங்களுக்கு ஒரு பாலம் அவசியமா தேவை, கட்டாயமா தேவை. நான் கஷ்டத்து மத்தியில் இருக்கோம். பெரிய ஒரு கஷ்டத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியதாயிக்குது. இப்போ கொஞ்சம் கடந்த இதுல ஒரு அனர்த்தம் வந்துச்சு. அந்த இதுல இருந்து மீண்டு போறதுக்கு இங்கே இந்த போறதுக்கு கடுமையா கஷ்டப்பட்டுக்கு நாங்க.
போலீஸாக்கள் வந்து நேவியாக்கள் வந்து போட்ல எங்களை பையன் எல்லாரும் ஏற்றி எடுத்துது. அதுவும் அதிகமா வந்திருக்கணும்னு சொன்னா எத்தனை உயிர் போயிருக்கணும் சரியா எங்களுக்கு. அது இந்த பாலை இருந்திருந்தா நாங்க முன்கூட்டியே எல்லாரும் அங்கே போயிருப்போம். நிறைய பொருட்கள் சேதப்பட்டிக்கு, அதுவும் இல்லாம கால்நடைகள், வயல்வெளி எல்லாம் நிறைய இது பாதிப்பு வந்துட்டு. இந்த பாலை இல்லாத பிரச்சனையால பெரிய ஒரு கஷ்டத்துக்கு நாங்க முகம் கொடுக்குறோம். இங்கே பல தடவை வந்து கல்லு நட்டிக்காங்க, அது செஞ்சுட்டாங்க, இது செஞ்சுட்டாங்க, பாலை வரும் கணவர் சமயத்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இந்த 9 வருஷம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால வந்து நாங்க 9 வருஷம் இவ்வளவு நாள் நாங்க பாலத்தை கண்டதில்லை. ஆனா நிறைய வெள்ளத்துக்கும் நிறைய பிரச்சனைக்கும் முகம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு பெரிய உதவியா போகும் இந்த பாலை வரும்னு சொன்னா நாங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் இதுக்கு முற்றாக ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இதா இருக்கு, முட்டுப்புள்ளியா இருக்கு இந்த பாலம். எவ்வளவு தூரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இங்கேருந்து போறேன்னு சொன்னா ஒரு அந்த பாலம் துண்டு இடையில பார்த்தா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் அப்படி இருக்கும். இல்ல 50 மீட்டரா? கிலோமீட்டர் இல்ல 50 மீட்டர் இருக்கும். 50 மீட்டர் 70 மீட்டர் கிட்ட இருக்குமா? உங்களோட கோரிக்கை என்ன? கோரிக்கை என்ன, எங்களுக்கு இந்த முக்கியமா தேவைப்படுற என்ன இந்த பாலம் தான். இந்த பாலை இருக்குமென்னு சொன்னா நாங்க இந்த இயற்கை அனர்த்தத்துல இருந்து மீள்றதுக்குள்ள எங்களுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு. பாலை இல்லாத சுட்டி தான் நாங்க இந்த இஞ்சி ஏறிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்து இப்ப அங்காலேருந்து வந்து போறது தண்ணிக்கு பிரச்சனை. இப்ப தண்ணி குடிக்கிறதுக்குள்ள பிரச்சனைக்கு இங்கல இருந்து பாதை இல்ல, பாலம் இல்லாம பாதையில கஷ்டப்பட்டு அந்த உடஞ்ச பாதையில தான் இப்ப எங்களை கரப்படுத்துறாங்க. அதுல ஒரு ஆபத்து வருமானு சொன்னா நிறைய உயிர் போறதுக்கு இருக்கு. இதையும் எத்தனை தடவை நாங்க ஒவ்வொருத்தையும் வீடியோ இப்படிதான் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு முடிவும் கிடைக்கையில இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த இது கடைசியா இது நாங்க கொடுக்குறோம். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழி பிறக்கும்னு நினைக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்களும் உங்களோட உதவி எதிர்பார்க்கிறோம். எங்களுக்கு இதுக்கு பாலத்துக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குது. பாலம் வரும்னு சொன்னா எங்களுக்கு நிறைய கஷ்டத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருக்கும். இது எந்த இடம் சரியா சொல்லுங்க? மஜித் நகர், சாபி நகர், வேதத்தீவு. இது எங்க? மூதூரா? மூதூர். மூதூர்.